બોલાવજો ત્રિમંત્ર પુલિયાનજી. હા. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો unmute અરિહંતા. yourself. હા. No, I'm just saying you can unmute yourself. હા. બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો વરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સવેસિં. મંગલાણં ચ સર્વેસિં. પરમં હવૈ મંગલમ. અડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand, welcome to the Youth Forum. Last અજય time, નથી રજનીભાઈ ને? no, he is not there. He has to go out somewhere. પૂજામાં પેલા એમાં બધા નવા ઘર આવે છે ને એટલે some પૂજા, not this પૂજા, home પૂજા. So Pooja, we had something you had to share your experience. So please go ahead. You can unmute. I think mine was more of a question. I think it was open. Yeah, question. Yes. Yeah, so I guess I can ask. I'll ask my question. Recently, now I read this the Akram Vignan, the bi-monthly, that it was in June, July, and there was a section in there that kind of broke down like the dhyans, Artha Dhyan, Shukla Dhyan, Raudra Dhyan. It broke that up very nicely. And as I was reading, one of my questions, I tried to apply it to a scenario. So the scenario was this, right now we have a lot of stress and, people saying that, I've been hanging out with someone with corona and, did I get it or did I not? So there's that kind of like that Artha Dhyan, mental kind of pressure going on, right, in your head. Right. And then I was applying it to Raudra Dhyan, because then those people get angry at or display kashayas because, oh, why were you hanging out with this person, or why did you go here, or things like that. Now, I think my question is, when those two dhyans appear, or maybe just a clarification of those two dhyans, when those appear, those are all Agnan discharge kind of behaviors, right? And we are trying to convert those into Dharma Dhyan with our Gnan, like the Purusharth is there to convert things into Dharma Dhyan and eventually see things as Shukla Dhyan. Is that kind of like how we should kind of dissect the situation? So that's kind of what I wanted to understand. And my other part is when I was reading the, in the first Arti of Dada's Arti, it says Raudra Artha Upadhyan. I guess I kind of wanted to understand the context of that first Arti and how it applies. And the answer, I'm speaking in English, but you can That's fine. also There's say no in problem. Gujarati. In Gujarati, No. it's That's fine. fine. Anything is okay. Yeah. Yeah, so I can understand it in Gujarati if you want. I'm fine with that. જવાબ આપશો તો ચાલશે. Yeah. No problem. I'll ask if I have any questions in the translation of the words. Okay, Puliyanji. હા. No, you see, આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ ને,
એટલે એનો પ્રશ્ન શોર્ટમાં એવો હતો કે જૂન જુલાઈ 21માં હું અક્રમ વાંચતી હતી અને એમાં 4 ધ્યાન વિશે આપેલું હતું અને એ ધ્યાનનું હું મારા સંજોગોમાં હું અપ્લાય કરું છું. તો કે હમણાં કોરોના ને બધું બહુ ચાલે છે એટલે બહાર કંઈક જયા કર્યા હોય તો પહેલા તો પોતાને એમ સફોકેશન થાય કે શું મને કોરોના લાગી ગયો હશે, એટલે એ એક પ્રકારનું માનસિક પ્રેશર જે છે તે શું એ આર્ત ધ્યાનમાં જાય. અને પછી બીજું કે લોકો એને પછી કે કરે કે તારે શું કામ ગઈ ત્યાં, ત્યારે જવાનું હતું નહીં, એટલે એવું બધું. તો એનો પ્રશ્ન હતો કે આપણે અપ્લાય કરાય કે ના કરાય, અને આપણે આ બધું જ્ઞાને કરીને એને ધોઈ નાખીએ તો શું એ ધર્મ ધ્યાનમાં ગણાય, અને છૂટા પડીને જોઈએ તો શુક્લ ધ્યાનમાં ગણાય. એટલે એને થોડું ક્લેરિફિકેશન જ જોઈતું હતું કે આ વસ્તુ બરાબર છે કે નહીં. એટલે પૂજા દેટ ઇઝ રાઈટ, બરાબર છે. આપણે છે ને દાદા ભગવાન ખાસ કહેતા કે જ્ઞાન લીધા પછી આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન થાય નહીં, કારણ કે પોતે બદલાઈ ગયો છે, પોતે શુદ્ધાત્માની થઈ ગયો ને, નામધારીમાંથી નીકળી ગયો, એટલે રૌદ્ર ધ્યાન અને આર્ત ધ્યાન કરનારો રહ્યો નહીં. પછી જે બીજી વાત છે કે મને અંદર જે સફોકેશન થાય છે, વિચારો આવે છે, મને થયું હશે કે નહીં, તો લોકો જે આપણને કહે કે શું કામ તું ગઈ, એને લીધે જે હોય, હવે એ સફોકેશન કહેવાય. ટિપિકલી એ ફાઇલ નંબર 1 ને ગુંગળામણ થાય છે, એટલે એ સફોકેશનમાં જાય, એ આર્ત ધ્યાનમાં ના જાય. આપણે આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન થતા નથી, દેટ ઇઝ વેરી ક્લિયર. બીજાને દુઃખ આપવાનો વિચાર આવે તો એ રૌદ્ર ધ્યાન નથી, એ ડિસ્ચાર્જ ભાગ ફાઇલ નંબર 1 માં થાય છે, અને તરત પ્રજ્ઞા તો આપણને ચેતવે છે અને આપણે પાછા ફરી જઈએ છીએ. એટલે બીજા માટે ભાવ બગાડવા એ બી એક ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં જશે, એ આર્ત ધ્યાન કે રૌદ્ર ધ્યાનમાં જશે નહીં. દેટ ઇઝ ધ નંબર 1. નંબર 2, ધર્મ ધ્યાન જરૂર થાય આપણને. આપણે જે 5 આજ્ઞાઓ બધું પાડીએ છીએ ધર્મ ધ્યાનમાં જાય, અને આ એક્ઝેક્ટલી દાદાએ જે કીધું છે એવું કે બહારના લોકો માટે આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન થવાની જગ્યા હોય, એટલે જ્યાં એવું થાય, કોઈ સંજોગો એવા થાય જેને લીધે આ થાય, ત્યાં આગળ જ્ઞાને કરીને એને ફેરવે અને એ થવા ના દે. જે બી એની પાસે સમજ છે અજ્ઞાન અવસ્થામાં, એ સમજના આધારે એ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ના થાય અને ફેરવી નાખે તો એને ધર્મ ધ્યાન કહ્યું છે. અને આપણા કેસ નોન મહાત્માસ, અને ફોર અસ આપણે જે આજ્ઞા વાપરીએ ને કે ચલો વ્યવસ્થિત છે, હિસાબ છે, ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ, ભોગવટો હતો, કોઈનું આપણે કડવું સાંભળવું પડ્યું, એ ભોગવટો હતો, તો એ બધું આપણે જ્ઞાન વાપરીએ છીએ ત્યાં. એટલે આપણા માટે આજ્ઞા વાપરો, આ જ્ઞાન વાપરો, એ બધું ધર્મ ધ્યાનમાં જાય ખરું. હા, અને શુક્લ ધ્યાન એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એવું આપણને અંદર રહ્યા કરે, એવું ધ્યાન રહ્યા કરે, તો એ આપણને આવે પાર્ટ્સ એન્ડ પીસીસમાં આવે, કન્ટિન્યુઅસ ના પણ રહે, પણ એ શુક્લ ધ્યાનમાં જાય ખરું. એટલે મહાત્માઓને ટિપિકલી આજ્ઞા પાડીએ છીએ કે આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, ક્ષમતા રાખીએ છીએ, ડિસ્ચાર્જ થતી પ્રકૃતિ અપ એન્ડ ડાઉન થાય, પણ એ નોર્માલિટીમાં લાવીએ, વિતરાગ લાવીએ, તો એ બધું ધર્મ ધ્યાનમાં જાય. અને જયારે કઈ ના હોય તો છૂટાપણું વર્તાતું હોય કે હું શુદ્ધાત્મા જેવું લાગતું હોય તો એ શુક્લ ધ્યાનમાં જાય. પછી તારો જે બીજો ક્વેશ્ચન હતો એ શું હતો? વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન? પહેલી આરતી દાદાની રૌદ્ર આર્ત અપ ધ્યાન. બસ એ સામાન્ય છે, સામાન્ય. Same lyrics are there. હા, the same thing. એટલે એક એ પદ, એટલે એ જે આરતી છે જો આમાં ડિસ્પ્લે કરી છે, પહેલી આરતી દાદાની ત્રિવિધ તાપ ટાળે, નહીં સોરી, જય દાદા ભગવાન, દાદા સંકેશ્વર ભગવાન, આરતી કરી જીવ ટાળે રૌદ્ર આર્ધ્ય પ્રદાન. એ સામાન્ય છે, એ મહાત્મા હોય કે નોન મહાત્મા હોય બધા માટે આ વસ્તુ લાગુ પડે છે. સ્પેશિયલી તો નોન મહાત્મા માટે છે, કારણ કે મહાત્માને તો રૌદ્રના આર્ત ધ્યાન રહે નહીં. એટલે શું કહેવા માંગે છે કે દાદા ભગવાનની આરતી કરવાથી એક જીવ આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ટાળે છે. એ જ્ઞાની પુરુષની આરતી કરવાથી એમની દશાની આરતી થાય છે, એમની સાથે બધા દેવદેવો સંકળાયેલા હોય છે, એટલે એ કૃપા આશીષ રૂપે એને આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ટળી શકે છે, અથવા ન થવાની જગ્યાએ એને અંદરથી જ્ઞાન કે કંઈક હાજર રહે અને એ ટળી શકે છે. એટલે ઇટ્સ અ જનરલ સ્ટેટમેન્ટ. આરતી કરવાથી આ એક લાભ છે, એવું આ ફર્સ્ટ લાઈનમાં, 2 લાઈનમાં કહેવામાં આવે છે. ટાળે એટલે અવોઇડ. આરતી કરવાથી એ અવોઇડ થાય છે. આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન થતા નથી,
એટલે થતા નથી એમ નહીં, પણ આ તો અવોઇડ થાય તો તરત આમ ઓલું થઈ જાય, ડાઉન થઈ જાય એમ. અને અપધ્યાન means એકચ્યુઅલી અપધ્યાન એટલે કેવું છે કે આ ચારે ધ્યાનમાં ના સમાય એ અપધ્યાનમાં જાય. એટલે કોઈ પણ મીનિંગલેસ એક્ટિવિટી હોય ને, નથી બીજાને દુઃખ આપતું, નથી પોતાને દુઃખ આપતું, નથી સુખ આપતું, પણ આમ જસ્ટ ટાઈમ પાસ કેટેગરીનું કંઈક હોય ને આમ, તો એને અપધ્યાન કીધું છે. which does not fall in any of the four. જે આ કાળમાં જ ઊભું થયું છે, જે પહેલા હતું નહીં એમ કરીને. oh I see okay હા, આ કાળમાં જ ઊભું થયું છે કે સેન્સલેસ જગ્યાએ ટાઈમ વેસ્ટ થાય ને આમ બીજી જગ્યાએ. દાદાનો એક્ઝામ્પલ એવો હતો કે સામાયિક કરતા હોય ને પહેલાના જમાનામાં, સામાયિકમાં જે ટાઈમિંગ આપણી પાસે અત્યારે જે ઓલું છે મોબાઈલમાં ટાઈમિંગ ને બધું જોઈએ તો પહેલાના જમાનામાં સેન્ડ ક્લોક હતી. સેન્ડ ક્લોક ઉપરથી આમ નીચે પડે એટલે 48 મિનિટ્સ થાય એટલે એટલો 1 hour જે થાય એટલે દેટ્સ ધ ટાઈમર એમ. એટલે સામાયિક કરવા બેઠો ને તો પછી આફ્ટર સમ ટાઈમ પછી જોયા કરે ટાઈમ થઈ ગયો. એટલે he is neither here neither that, એને અપધ્યાન કહેતા હતા. I see okay. એટલે it just one type of a ધ્યાન. એટલે બેઝિકલી આરતીમાં એમ કહેવા માંગે છે કે જીવ નુકસાન કરતા ધ્યાન ટાળે છે. આરતી કરવાથી આજે 3 પ્રકારના ધ્યાન છે જે એનું નુકસાન કરે છે એ અવોઇડ કરે છે કે ટાળે છે. ઇટ હેપન્સ. અને આઈ ટેલ યુ, આ તો તે પોઈન્ટ રેસ કર્યો, આ તો અહીંયા પૂરો થાય છે તારો જવાબ. પણ અધરવાઇઝ બી દાદા કહેતા કે આરતી બહુ સારી વસ્તુ છે. અને મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ બી છે કે દિવસમાં એકવાર જો આરતી થાય તો એક નિરાકુરતા રહે, વ્યવહારમાં નિરાકુરતા રહે, ઠંડક રહે. યુ ફિલિંગ લિટલ હેપી. અભી there is no સફોકેશન વાળા સંજોગો હોય, સ્પેશિયલી કોઈને વ્યવહારમાં સફોકેશન, થિંગ્સ આર નોટ ફોલિંગ પ્લેસ. હમણાં આજકાલ ફોર એક્ઝામ્પલ કોરોના છે, બધું આમ વાતાવરણ એવું હોય કે આમ ફ્રીલી મૂવિંગ નથી ને બધું, તો એ બધામાં બહુ જ રાહત થઈ જાય. યુ ફીલ રિલેક્સ્ડ. સો ધીસ ઇઝ વન આસ્પેક્ટ. અને એ તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ આસ્પેક્ટ થયો, પણ પ્રોબ્લેમ ના બી હોય તો બી એક આખો એક આશીર્વાદ મળે દેવદેવીઓના. સમથિંગ ઇઝ ધેર, બટ ઇટ ઇઝ ડેફિનેટલી હેલ્પફુલ થિંગ. એ વ્યવહારમાં હેલ્પિંગ વસ્તુ છે. એક નિરાકુરતા, એક વિતરાગતા, એક સ્થિરતા, એક આત્મા તરફ લઈ જનારું, એવું બધું બહુ હેલ્પિંગ વસ્તુ છે. સો અધરવાઇઝ બી એક વસ્તુ કરવા જેવી જેને ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય એને. અને દાદા તો કહેતા, એમની હયાતીમાં તો એક નાનું ક્લિપ આવી હતી વચ્ચે કે ચંદ્રકાંતભાઈને બધાને કહેતા કે આરતી હોય ને એટલે એમની હાજરીમાં દાદા ભગવાનની આરતી બોલાતી હોય તો કે આરતી ક્યારે ચૂકવી નહીં. તો એમને કહેતા હતા કે ડોન્ટ નેવર મિસ ધી આરતી. એમ કે ત્યારે અમારી આરતી થતી હોય તો બધા દેવદેવીઓ હાજર હોય, પછી એ એટ ધેટ ટાઈમ ઇન હિઝ ફિઝિકલ પ્રેઝન્સ, તો એ આરતીના વચ્ચે આમ ગુચ્ચો હોય ને એ ફૂલનું આમ ઓલું હોય આમ બાસ્કેટમાં, એ પછી બધા દેવદેવીઓને આપે ને પછી મહાત્મા ઉપર છેલ્લે નાખતા થાય કે આ તો તમને દેવદેવીઓનો ડાયરેક્ટ આશીર્વાદ મળે છે. અને પછી કહેતા તમે અમે ના બી હોય અને આરતી બોલશો ને તો એ બહુ ઊંચું ફળ આપશે. એટલે એમ દેટ ઇઝ વોટ હી હેડ મેન્શન અને હી હેઝ સેડ સો. એટલે અને ઘણા મહાત્માઓ કરે છે ઓન રેગ્યુલર બેસિસ અને ઇટ્સ જનરલી વેરી હેલ્પફુલ. આ તો સાઈડમાં તને એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપી. Yeah. Just to go to that, there is also I read one thing that says Aarti is Tirti or વિરતિ. like આરતી yeah, what is Virti? વિરતિ એટલે અટકવું. આઈ થિંક દુઃખો એટલે સંસારમાં વૃત્તિઓ જતી હોય એ વૃત્તિઓ સંસાર તરફ કે નેગેટિવિટી તરફ કે એ તરફ અટકે એમ. That is my interpretation. અટકે ખરું, ધ નેગેટિવ આસ્પેક્ટ્સ અને બધું ડિફિકલ્ટીઝ ને તકલીફ અટકે. દીપક આનંદીમાં કઈ એડ કરવું હોય તો કરો. વિરતિ અને આરતી. જય સચિદાનંદ. ફર્સ્ટ થિંગ, સી કોરોના તો બધી બાજુ છે, ઇટ ઇઝ એવરીવેર. પણ જે લોકો એનો અપડેટ્સ સાંભળ્યા કરે છે, ન્યૂઝ જોયા કરે છે, આજે આટલા કેસ થયા, અમેરિકામાં આટલા થયા, યુરોપમાં આટલા થયા, મુંબઈમાં આટલા થયા, અરે બરોડામાં ગઈકાલે આટલા હતા ને એક જ દિવસમાં 500 કેસીસ વધી ગયા. એ અનનેસેસરી પેનિક છે. એટલે આપણે શું કહીએ કે જે કોરોના સિચ્યુએશન છે, યસ, તો આપણે એની જે એ લોકો પ્રિકોશન્સ કીધા છે ને એને આપણે થોરલી ફોલો કરીએ
when not necessary, don't go out. ને બીજું બધું જે કીધું છે એ આપણે ટેક કેર કરીએ. અને આ બધા ન્યૂઝ એ આપણે ભૂલીનાજી, આર યુ યુઝિંગ બ્લૂટૂથ? ના ના, અવાજ આવ્યો કે? અને બધો નોઈઝ આવે છે તમારાથી સતત. ઓકે, હા. સો આ ન્યૂઝ સાંભળ કરે ને એટલે આપણે એક સાયકોલોજી થાય છે. આજે એને શું કહેવાનું છે ખબર છે? વી ડોન્ટ નો ગુડ બેડ ઓર વોટ ઇઝ ઇટ, પણ આપણે જેનો પરિચય રાખીએ ને, વી કીપ લિસનિંગ ટુ સર્ટન થિંગ્સ, તો એની ઇમ્પ્રેશન આપણને થવા જ માંડે. એટલે એ જો તમે એવોઇડ કરો ને, ખરેખર જો વી આર ઓલ્સો હિયર, અમારી સિચ્યુએશન પણ એવી છે, ગો આઉટ, નોટ નેસેસરી, વી ડોન્ટ ગો આઉટ. તો અને આ સત્સંગનો પરિચય, સત્સંગનો એક્સપોઝર આપણને જે થાય છે ને, એ રિયલી આપણને કેરફુલ પણ રાખે છે અને અંદરથી આપણને સ્ટેબલ પણ રાખે. આજે કેવું છે, તમે રિપીટેડલી કોઈ વસ્તુ સાંભળ કરો ને, તમને એક સાયકોલોજી થઈ જ જાય, આવું છે, આવું છે, આવું છે. પછી એ વાત ડિસ્કશન કરવામાં આવે, પછી એ બધી આખી વાત છે ને ડિસ્ટર્બ કરી નાખે તમને. કારણ કે આપણું મન છે ને અને બુદ્ધિ છે, એ શાંતિથી બેસતું નથી. એને કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન આવે ને, કાનથી જાય ને આંખથી જાય, બે વસ્તુ જો જાય ને તો એનું ડિસ્ટર્બન્સ બહુ મોટું હોય છે. અને જો આપણને ખબર પડે વી આર નોટ એબલ ટુ મેનેજ ઇટ, ડોન્ટ લિસન, હાઉ ઇઝ ઇટ ગોઈંગ ટુ મેટર. અને આપણે એની કેર લેવાની જ છે. અને જે કોઈ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને કે ને ન્યૂઝ બ્લાસ્ટ હશે ને, તો કોઈ પણ આવીને કહી જશે, ડુ યુ નો આવું છે આજે, એમ કે એટલે તમે બહાર નીકળતા જ નહીં, સમથિંગ લાઈક ધેટ. એટલે એ વાત છે. એટલે આ બધી વાતને એમાં આવું બધું થાય. એક વાત સમજી લેવાની, જ્ઞાન પછી એ સેપરેશન અંદર હોય જ છે. પેલા કે કેવી રીતે? તો ઇફ યુ આર આસ્ક્ડ, તમને પૂછવામાં આવે કે તમે કોણ છો, તો વોટ ઇઝ યોર ઇમિડિયેટ એન્ડ નેચરલ આન્સર? હું શુદ્ધાત્મા છું. You say your name, Pooja. કરેક્ટ? નહીં, પણ હું Not to શુદ્ધાત્મા an છું. outside ખરેખર person. કોણ છે એ તો આપણે કહીએ ને. કોઈ પૂછે કે કોણ છો તમે, Yeah, yeah. એ તો આપણને ખબર છે કોણ પૂછે છે, પણ જ્યારે આપણે કહીએ તો આપણને અંદરથી રહે છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. એટલે એ એનાથી લેવલથી નીચે આપણું જતું નથી. some sound is reflecting from your end. નોટ રિયલી, મેં પંખો તો બંધ કરી દીધો. તમે ખાલી આ મ્યુટ રાખો ને તમારું, અને તમે ત્યારે ઓન કરજો when you have to say. હા, ઓકે. હવે નોઈઝ નથી આવતો એટલે મ્યુટ કરે છે. એટલે એ આ नकारात्मक को આર્ત ધ્યાન થાય જ નહીં. नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है वो। આર્ત ધ્યાન થાય જ નહીં, કારણ કે આર્ત ધ્યાન થવા માટે હું પૂજા છું કરીને થવું જ પડે. Okay. ખ્યાલ આવ્યો? અને એ થતું જ નથી. ઇટ ઇઝ નોટ ધેર. એટલા માટે એક મિનિટ પ્લીઝ. યા, Oh. you're saying something. No, that's clear now, because I was mistaking like tap and inner penance into Artha Dhyan, but that's separate. So now I understand that. કરેક્ટ. એટલે ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ ક્વેશ્ચન. પછી જે આરતી માટે જે કીધું છે ને, કે દાદાએ શું કીધું કે ખાલી ઘરમાં આરતી થશે અને આપણે વ્યવહારમાં છે, ફેમિલી સાથે છે, તો એ વ્યવહારનું ક્યારે પ્રેશર, ધક્કો ક્યારે આવે આપણને કહેવાય નહીં. પણ જો આપણે ડેલી બેઝિસ પર આરતી રાખીશું, અને એટલે સુધી કીધું ઇફ યુ કેન ડુ વિથ દીવો ઇટ વિલ હેલ્પ યુ. અને છોકરાઓને એમને એમ સંસ્કાર થશે. દાદા ભગવાને એમ કીધું, ઘરે ઘરે સિમંદર સ્વામીના ફોટા હશે, ફોટા ટુ બી નોટેડ, ફોટા. અને આરતી થશે, એમ કીધું કે લોકોનું એમને એમ જ કલ્યાણ થશે. એટલે એને કિડ્સ લોકોને, ખાસ કિડ્સ લોકોના માટે એમ કીધું કે એ લોકોને એમને એમ દાદાના સંસ્કાર મળશે. અને જ્યારે આપણે આરતી કરીએ ત્યારે દાદા કીધું મારે હાજર થવું પડે. એટલે આરતી તો છોકરાઓ માટે એમને એમ જ ઇટ વિલ ડુ વન્ડર્સ.
એ લોકોએ દીવો લઈને કરવાની જરૂરત નથી. They did not. If they come, fine. Don't force them. But you must do it regularly. If you can, it will be the best. એટલે આરતીનું છે. આરતી વીરતીનો મતલબ શું? વીરતી means વર્તે. You will become one like how or who દાદા ભગવાન is. દાદા ભગવાનનું સ્ટેટ આપણું સ્ટેટ થઈ જાય. Okay. ઇનફેક્ટ આરતી એટલે કે આ જે પ્રગટ થયેલા છે, વન હુ ઇઝ એનલાઇટન એન્ડ ઇઝ ધેર, અને એની આપણે આરતી કરીએ છીએ, યુ બીકમ વન વિથ ધેટ સ્ટેટ. એટલે આરતી ને વીરતી કીધું છે. ફાઇન, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. Sure, sure. Anyone else? Thank you, Jai Sachidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલજો. ઓકે, કૃષ્ણાબેન અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મને આપનાથી એક પ્રશ્ન છે કે નિશ્ચય અત્યાર સુધી જે લોકડાઉન થી અત્યાર સુધી જો હું તમારા વ્યવહારને ઓનલાઈન મેં જે જોયા છે ટાઈમ ટુ ટાઈમ સર, તો એ જે અમારું રેગ્યુલર મારું ઘરનું બી કામ હોય તો એ રેગ્યુલર ટાઈમ ટુ ટાઈમ નથી થતું, તો એ નિશ્ચયના હિસાબે થાય છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિના હિસાબે, કે કૃષ્ણનું ક્યાં કાચું પડે છે કે એ કશું બી ટાઈમસર એ નક્કી કરે? મને એવું લાગે કે મેં નિશ્ચય કર્યો કે ઈચ્છા છે, ખબર નહીં, પણ હજુ સુધી બી એક બી સ્કેડ્યુલ ટાઈમસર નથી થતો. હું નક્કી કરું કે આ તો મારું આ રીતે પતાઈશ, આ રીતે પતાઈશ. એના વિશે મને કહો કે તમારું આ નિશ્ચય બળ છે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ છે? પ્રિયાંજી, did you hear that? ના, જરાક હું છે ને બારી બંધ કરવા ગયો. અહીંયા આપણે ગણપતિ વિસર્જન ચાલે છે. એમણે શું કીધું કે એ નિશ્ચય કરે છે પણ she is always lagging behind. એટલે એમ કે વ્યવસ્થિત એવું છે કે શું છે કે નિશ્ચય કાચો છે. અને નિશ્ચય શેનો કરો છો? બોલો કૃષ્ણાબેન. કૃષ્ણાબેન, નિશ્ચય તમે કયો છો, પણ શેનો નિશ્ચય તમારો? એટલે નોર્મલ એક તો આજ્ઞાનો બી ખરા અને રેગ્યુલર ડે ટુ ડે કામ બી ખરા, કે આપણે નક્કી કરીએ કે આટલા વાગે વિધિ કરવી છે, આટલા વાગે આ કરવું છે, તે કરવું છે, અને 5 આજ્ઞા બી ખરી બધું. નિશ્ચય ઇન જનરલ પુલિનાનજી. હા, ના, નિશ્ચય જનરલ આજ્ઞાનું કે આ સત્સંગનું પણ કે છે. હા, જો વ્યવહારનો તો નિશ્ચયનો ભાગ છે ને, એ તો આપણે સમજી શકાય કે એ થોડો કચાશમાં જાય, અને જે આજ્ઞાનો ભાગ છે ને એમાં બી નિશ્ચય તો આપણે પાકો હોય, અને છતાં જો ના થાય તો પછી વ્યવસ્થિતની ખોટ કહી શકાય. પણ એમાં થાય છે શું કે એ એવું વ્યવસ્થિતની ખોટ છે એવું રિયલી સ્પીકિંગ માનવાની જરૂર નથી. કારણ કે જો એવું લઈશું ને તો આપણો નિશ્ચય અને પુરુષાર્થ અટકી જશે અથવા ઢીલો પડી જશે. એટલે આજ્ઞા પાડવાનો નિશ્ચય, દાદા શું કે આજ્ઞા પાડવાનો નિશ્ચય કરો, પછી ના પડાય તો માફી માંગી લેજો, અને ફરીથી આજ્ઞા પાડી શકાય એવી મને શક્તિ પ્રાપ્ત હો. શક્તિ માંગવી, પોઝિટિવ રહેવું આજ્ઞાની બાબતમાં, કારણ કે એ આપણો મેઇન પાયાનો પુરુષાર્થ છે. એટલે એમાં તો એવું માનવાની જરૂર નથી કે એવું વ્યવસ્થિત લાવેલા છે. બધા જ પ્રયત્ન કર્યા પછી ના થાય ને તો વ્યવસ્થિત એવું છે કહેવાય છે, બધા જ પ્રયત્ન કર્યા પછી. પણ હવે આપણને કેવી ના ખબર પડશે કે આપણો પ્રયત્ન પાકો હતો કે ઓછો હતો? એટલે આપણે પ્રયત્ન કર્યા કરવાના, ખ્યાલ આવ્યો? નહીતર બુદ્ધિ એનો મિસયુઝ કરે ને તો આપણા પુરુષાર્થ કદાચ ઢીલા પડી જાય, વ્યવસ્થિતમાં નહીં હોય. વ્યવસ્થિત શું છે ખબર નથી. આપણે દાદા કે તમે આમ 2 ફૂટ હોય નદીમાં, 2 ફૂટનો નાનો બ્રિજ હોય ને બ્રિજને દિવાલ ના હોય, એટલે રોપ પકડવાનું ના હોય, તો આપણે કેટલું ધ્યાનથી ચાલીએ એના પરથી ક્રોસ કરવાનું હોય તો, કે પડી ના જઈએ એમ કરીને. ત્યાં કેટલો બધી જાગૃતિ રાખીએ છીએ, અને ત્યાં કેવો નિશ્ચય બધા પાકા થઈ જાય છે.
એટલે કે ટ્રાય યોર લેવલ બેસ્ટ, નિશ્ચય આજ્ઞા પાડવાનો, અને પછી ના થાય તો શક્તિ માગવી, માફી માગવી, અને બીજી વાર કેવી રીતના પાડી શકાય એની શોધખોળમાં લાગી જવું આપણે. નેક્સ્ટ ટાઈમ જે આજે કચાશ રહે એના માટે હું શું કરું? આમાં શું થાય છે, એ મન ઘણીવાર મનનો સંયોગ હોય, આપણું મન ના પાડે અથવા બુદ્ધિ ડિસ્ચાર્જમાં થોડુંક આપણને ગોથું મરાવી દે, અને પછી અમુક વાર સંજોગોનું દબાણ બી એટલું બધું હોય, એટલે ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન. પણ ક્યારે કયું કોમ્બિનેશન છે આપણને ખબર ના પડે ને તો આપણો પુરુષાર્થ કાચો પડવાની સંભાવના રહે. પછી રહ્યું વ્યવહારમાં કે મારે આટલા વાગે ઉઠવું છે ને બધું, એ તો મન સામે ઓલું છે જરાક કચાશ, કારણ કે મન કે બુદ્ધિનું સાંભળી લઈએ એટલે એ આપણા પ્રમાણે આપણું નિશ્ચય બળ કાચો પડે છે. આમ સામાન્ય રીતે વિલ પાવર ઓછું પડે છે એમ કે લોકો વ્યવહારની ભાષામાં વિલ પર. એમાં ટિપિકલી મેં જોયું છે કે તમે મનના કયા ચલાવો ને એટલે વિલ પાવર તૂટી જાય. જે લોકો લોક ભાષામાં કે આનો વિલ પાવર બહુ સારો હોય તો બહુ સ્ટ્રોંગ માણસ છે. ઇસેન્શિયલી એનું શું છે કે પોતે પોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે જ કરે એ વ્યક્તિ, મનનું જરાય સાંભળે નહીં. એ ધ્યેય જે હોય એ ધ્યેયની વિરુદ્ધ મનમાં કાંઈ પણ વિચાર આવે તો એ જરાય સાંભળે નહીં. હવે અમુક વસ્તુ ખાવાની ના હોય ને તો ગમે તે થાય નહીં જ ખાય, એ વિલ પાવરમાં છે. અમુક લોકો જરા કાચો હોય ને બહુ આગ્રહ કરે કે જરા ખાઈ લે ને, આ તો ખાઈ લે. એટલે એ થોડુંક મનની પોલ છે. મન બતા જરાક ચાલ ને, આનો ભાવ છે, જરાક સાચવી લે, જરાક આમ છે, નહીં ખાય ચાલશે, શું થશે એમ કરીને. એટલે ટિપિકલી નિશ્ચય પ્રમાણે કરે અને મનનું એના ઓપોઝિટ કઈ વિચાર આવે એ ન સાંભળવું, એ નિશ્ચય ટકી રાખે. અને ટિપિકલી આ મન આપણું મનનું સાંભળે છે ને એટલે આપણો નિશ્ચય કાચો પડે છે વ્યવહારમાં. વ્યવહારના અમુક કામો નક્કી કર્યા હોય, આટલા ઉઠવું, બેસવું, કરવું, એમાં આ ભાગ બને છે ઓન એન એવરેજ. પછી અપવાદ હોય, પછી શરીર થાકેલું હોય ને પછી ના થાય અમુક વાર, એ આખી વાત જુદી થઈ ગઈ, એ એક્સેપ્શનમાં જશે. પણ તમે કહો છો કે મારે ટિપિકલી દર વખતે આવું થાય છે તો એ આ રીતે આપણે ગણી શકાય. મારે વિધિ બધું થાય કરું, પણ જે કરવું હોય એ ટાઈમમાં ના થાય. નક્કી કર્યું હોય કે આ ટાઈમમાં આટલા વાગે ઉઠીને કરવું છે, વિધિ કરવી છે કે કઈ બી કામ નક્કી કરવું, એ ટાઈમમાં ના થાય. આખા દિવસમાં થાય પણ નક્કી કર્યું એ ટાઈમમાં ના થાય, ટાઈમિંગ ચૂકાઈ જાય. હા, તો પછી એટલી બધી કચાશ નથી. એ ટાઈમિંગ શું કામ પૂછે? એ જો પ્રશ્ન હોય કે હું કામ ટાઈમસર કરી નથી શકતી, આ નિશ્ચયનો કચાશ નથી, તો તમારો ક્વેશ્ચન જુદો પડે છે. તમે કહો છો કે હું એ કામ તો કરી શકું છું પણ એટલા વાગે નથી થતું, પણ દિવસમાં ગમે ત્યારે કરી નાખું છું, એવું કહો છો ને? તો એ એટલો બધો નિશ્ચયનો કચાશ નથી. મે બી કદાચ ગોઠવણી કે પ્લાનિંગમાં જરાક જોવું પડે કે શું કામ જે ટાઈમે આપણે ધારેલું છે એ ટાઈમે આપણે કરી શકતા નથી, એનું કારણ આપણે કાઢવું પડશે. એ તો તમે સ્ટડી કરો ને 5-6 પ્રસંગો કે શું કામ આપણે એ ટાઈમે ના કરી શક્યા અને શું કામ પછીના ટાઈમે થયું. એ બહારના ફેક્ટર્સ હતા, પોતાના મનનું હતું, પોતાના પ્રકૃતિનું, શરીરનું હતું. વોટ વોઝ ધ રીઝન વાય ઇટ કુડ નોટ બી ડન? ઘણી વાર છે ને અમે કામ કરવા બેઠા હોય પણ મૂડ જ ના આવે, અને ક્યારેક મૂડ હોય ત્યારે ધડ બધું થઈ જાય. એટલે અમુક એક ફ્રેશનેસ હોય મગજની, એક એકાગ્રતા હોય, તો એવા સમયે બધું ફટફટ થઈ જાય. એટલે સમટાઈમ્સ કામ થાય પણ ડિલેટ થાય. તો આ એક ફિઝિકલ શરીરનો ભાગ થયો. અમુક નિશ્ચયનો ભાગ બી હોઈ શકે છે, અમુક બહારના સંજોગો બી હોય. મારે આટલા બહાર જવું છે ખરીદવા, પણ મારું પેલું કામવાળી આવવાનું તો નીકળી જ ના શકાય. એટલે ઇટ્સ મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ, બધું હોઈ શકે છે. પણ ઇન પ્રિન્સિપલ જો બીજા બહારના ફેક્ટર્સ કે શરીરના ના હોય તો એ મનનું છે, મનના પ્રમાણે થઈ જાય છે. એટલે આપણા ધ્યેય ચુકાય છે અને પછી પાછળથી થાય છે. હવે તમે કેસ ટુ કેસ બેસિસ જોઈ લો, કયા પ્રસંગમાં કયો ફેક્ટર કામ કરે છે કે થાય છે પણ ટાઈમસર નથી થતું. દેટ ઇઝ ધ હોલ પોઈન્ટ. અથવા એ ધારેલા ટાઈમ પર નથી કરી શકતા પણ પાછળથી કરો છો, એની પાછળ કારણ હોય. તમે નક્કી કરો 6 વાગે વિધિ કરો, પણ તમારા સવારના 6 વાગ્યાના સંજોગ જ જુદો હોય કે તમે ના જ કરી શકો, પણ તમે 7 વાગે કરી શકો કે 11 વાગે કરો, વોટ એવર. તો પછી એ એટલું બધું નિશ્ચયનો પછી જો રિયલી સુપર સ્ટ્રોંગ કોઈનો નિશ્ચય તો એ 6 ના 5:30 વાગે, અડધો કલાક વહેલા ઉઠશે પણ કરશે.
હવે એટલું બધું આપણે ઉઠાતું ન હોય, રાતના સુવા મોડું થઈ ગયું, સો દેટ્સ એટલે મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ છે એ તમારે સ્ટડી કરવો પડે કયા કારણ છે. જી સચ્ચિદાનંદ, હા એક વાત કરું, હા કરો એ કરો. બને છે ને બધું વ્યવસ્થિત છે કે નહીં? પણ વ્યવસ્થિત ને ક્યાં વાપરવાનું, કેવી રીતે વાપરવાનું? પ્રિયાજી, આઈ મ્યુટ યુ, હા પ્લીઝ. હા, ઓકે ફાઇન. હવે આપણે કેટલી વખત એમ નથી કહેતા મારે કરવું છે પણ થયું ત્યારે સાચું, તે જરૂરી નહીં કે હમણાં જ કરવું છે, એવું નક્કી કરતા હોઈએ છે? બોલો. એવું નથી નક્કી કરતા. હવે બીજી વાત, આજે બને છે ને, આજે તે આજનો નિશ્ચય છે. ના. તો વ્યવસ્થિત કોને લાગુ પડે છે? પૂર્વને. જે બની ગયેલું છે. બની ગયેલું છે. જે બની ગયેલું છે. એટલે શું કીધું? આ જ્ઞાન મળવાથી આપણને મૂળ નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયો. હવે મૂળ નિશ્ચય પ્રાપ્ત થયો, એ નિશ્ચયમાં આપણે કશું કરવાનું જ નથી. એટલે આત્મા પ્રાપ્ત થયો, સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. હવે વ્યવહાર પક્ષે આપણે કેરલેસ રહેલા. ઠીક છે, થયું તો થયું, નહીં થયું તો ઓકે, પણ એ બધી બાબતમાં નથી એવું. જે બાબતમાં ચોકસાઈ છે તે બાબતમાં તમારું વ્યવસ્થિત એકદમ ઓર્ડરલી આવે છે, પણ જે બાબતમાં નથી તો નક્કી કરેલા પ્રમાણે થતું નથી. સમજાયું? હવે આપણે એમ કહીએ કે નક્કી કરું છું, થાય તો સારું, નહીં થાય તો ઠીક છે. આજે જો એવું હોય જે આજે નથી, પણ રિઝલ્ટ એવા આવે છે, વ્યવસ્થિત એવું આવે છે, બને છે એવું, નક્કી કર્યું છે આખા દિવસમાં થઈ જાય, ગમે ત્યારે પણ થઈ જાય, તો આપણને ખબર ના પડે કે આ જે કૃષ્ણાબેન આયા છે ને, એમના પર કેવો પ્રયોગ થયેલો છે આગળ. આજે બને છે ને તો પૂર્વ પ્રયોગ, એટલે પૂર્વ જે પ્રોજેક્શન કરેલું છે ને, એનું જે આ કૃષ્ણાબેન નું માળખું તૈયાર થયેલું છે ને, મન વચન કાયાનું, તે આગળના પ્રોજેક્શન નું છે, પ્રયોગનું ફળ છે. જ્ઞાન આપણને હમણાં થયું. એટલે હવે આ વ્યવહારને ઠીક કરવા માટે વ્યવહાર પક્ષે વન સાઇડેડ યુનિલેટરલ નિશ્ચય જોઈએ. અને મન કંઈ પણ બતાડે, મનને ફોલો જ નહીં કરવાનું, નિશ્ચયને જ ફોલો કરવાનું. પછી તમે એમ કહેશો ને કે મન જો નિશ્ચયનું બતાડે તો હું ફોલો કરીશ, એટલે શું નક્કી કર્યું તમે? મન કહેશે એ પ્રમાણે હું ચાલીશ નહીં. મનના પ્રમાણ, મન પર તમે સાઇન કરીને, એટલે મન ઊંધું બતાડે ત્યારે તમે ક્યારે એના કયા પ્રમાણે ચાલી જાઓ કહેવાશે જ નહીં. એટલે નિશ્ચય શું? આપણે નિશ્ચયને જ ફોલો કરીએ. મન જે બતાડવું હોય તે બતાડે, મન તો કાંઈ બતાડે. અને આજે આપણે જોતા નથી કે નિશ્ચય કર્યા પછી મન તો કંઈ પણ બતાડે છે, ઠેકાણા વગરનું, જેને ગોલ વગરનું, એનું કશું ઠેકાણું જ નથી. આપણે શું કીધું? નિશ્ચય અડગ રાખજો. એટલે અહીંયા એક દાદા એનો સિદ્ધાંત પણ આપી દીધો કે તમારો નિશ્ચય સામે જે વર્સ્ટ કન્ડિશન છે, કે જે મોસ્ટ ક્રિટિકલ કન્ડિશન છે લાઈફની, બ્રહ્મચર્ય સંબંધમાં પરણેલા છે એ લોકોના માટે વન હસબન્ડ વન વાઇફ, તો કે એમાં જે એટલી ક્રિટિકલ છે, તો એમાં જો તમારો નિશ્ચય ડગે નહીં તો વ્યવસ્થિત ફરી જાય. અહીંયા નિશ્ચયનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપ્યું છે આપણને. કયો નિશ્ચય? વ્યવહાર પક્ષનો નિશ્ચય. કમ વોટ મે, ધીસ ઇઝ વોટ મારે કરવું છે.
જેટલો નીચે ડગું તેવા પરિણામ એવા જ આવે. એટલે વ્યવસ્થિત ને તો બોલો. એટલે કૃષ્ણમાં નિશ્ચયની કચાશ જ છે મેન, એટલે કે એવું લાગે કે નિશ્ચય કરે છે પણ છે નહીં. નિશ્ચય પ્રમાણે નથી થતું ને, એ નિશ્ચયની જ કચાશ છે, એ જ જોવાનું. તમે વ્યવસ્થિતની કચાશ જોશો ને તો તમે છટકવાનો પ્રયત્ન કરશો, નિશ્ચય પાકો નહીં કરો. બરાબર. આ પાકો નિશ્ચય નથી કરેલો એનું આ વ્યવસ્થિત ઘડાયું છે અવડું. બરાબર. એટલે એને કરેક્શન કરવાનું છે. આજે જે આપણી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું નામધારી છું, એનો પુરુષાર્થ છે, એનો ગોલ છે, એનું કમિટમેન્ટ છે કે જે વ્યવહાર અદબત છે ને એ વ્યવહારને ક્લેરિફાય કરવાનો છે, પરફેક્ટ કરવાનો છે. એટલે કે છે જ્ઞાન મળવાથી તમારો મોક્ષ થઈ ગયો, પણ આ વ્યવહારનો મોક્ષ કરવાનો છે. આ વ્યવહાર પર એટલે કૃષ્ણાબેન પર કેટલા લોકોનો હાથ ફર્યો હશે. આ ભાવની વાત નથી કરતો, અનંત અવતારની. જે પ્રતિષ્ઠા કરતા ગયા ને એને કરીને મરી ગયા, કરીને મરી ગયા, કરીને મરી ગયા, તમારા ભાગે આવી. ખબર પડી? બરાબર. આજે જો એની સાયકોલોજી શું છે, આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા કૃષ્ણાબેનની એ બેન છે, એટલે તમને આખી સાયકોલોજી અંદરથી રહ્યા કરે હું બેન છું, પણ આખરે તો હું બેન છું ને. ખબર પડી? પડી. નિશ્ચય હું શુદ્ધાત્મા છું, એ બેને નથી ને ભાઈએ નથી, બરાબર. એ મૂળ પુરુષ છે. ખબર પડી? ખ્યાલ આવ્યો? હેલો કૃષ્ણાબેન, કૃષ્ણાબેન ખ્યાલ આવ્યો? આ શરીર ખ્યાલ આવ્યો. અને શરીરની કચાશ, હા, ખ્યાલ આવ્યો નિશ્ચયનો. પણ આ શરીર ને હલો, શરીરની સંભળાય? કચાશ ને સકમ નથી થવાનું, સરેન્ડર નથી થવાનું. યુ સ્ટીક ઓન ટુ યોર નિશ્ચય. તો આ વ્યવસ્થિત ફર્યા વગર છૂટકો જ નથી, ઓકે. કારણ કે બગડ્યું જ છે એવી રીતે. બરાબર. વન સાઇડેડ નિશ્ચય જોઈએ, અને આજ્ઞાના નિશ્ચયમાં બધા વ્યવહારના નિશ્ચય આવી જાય છે. બરાબર. આજ્ઞાનો નિશ્ચય પ્રિન્સિપલ છે, એનું ઇલેબોરેશન વ્યવહારમાં આવે, બધું ઇલેબોરેશન. પણ આજ્ઞા એટલી પોઝિટિવ છે એટલે એના બધા ઇલેબોરેશન પોઝિટિવ જ છે. બરાબર. એટલે વ્યવસ્થિત ને વાપરવાનું ક્યારે કોઈ તમારી જોડે કઈ પણ કરે, એટલે કૃષ્ણાબેન જોડે કરે તો કૃષ્ણાબેન નું મગજ ઊંધું ચાલે, એના કરતા કહેવું તમારું વ્યવસ્થિત છે. બરાબર. કારણ કે સારું થાય છે તો એનું કારણ છે ને. સારું કઈ થાય કૃષ્ણાબેન જોડે તો એનું કારણ છે ને. ધેર ઇઝ અ રીઝન. હા, કારણ છે. અવળું થાય છે તેનું એ કારણ છે. અવળા કારણ પ્રયોગનું અવળું પરિણામ અને સવડા પ્રયોગનું સવડું પરિણામ. એટલે જે ઊંધા પ્રયોગ થયેલા છે ને એ બધા ફેરવવાના છે બેઠા બેઠા. એનો બરાબર. કે ને કે ક્રેક હેડેડ, હાર્ડ હેડેડ નિશ્ચય જોઈએ છે. અને જે બાબતમાં જેમનો નિશ્ચય થાય છે ને, જનરલ વાત છે, તે લોકો એચીવ કરે છે. ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ લાવે છે, પણ એક જ વન સાઇડેડ નિશ્ચય, મારે અમાર ગોલ્ડ મેડલ લાવવું જ છે, તે આવે છે. એટલે જે બાબતમાં આપણો નિશ્ચય કામ કરે અને એ ફ્લિપ થતો નથી, બદલાતો નથી, તો રિઝલ્ટ આખરે વ્યવસ્થિત ફરે જ. કારણ કે વ્યવસ્થિત પરિણામ છે અને નિશ્ચય એ કારણ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? સરસ. આ બધાના માટે હેલ્પફુલ થાય આપણને બધાને. જય સચ્ચિદાનંદ. કરેક્ટ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. 1 minute.
ભૂમિકા ઓકે Jai Sachidanand. જય સચિદાનંદ. A follow-up question. તો આપણો નિશ્ચય basically કાચો કહેવાય જો like let's say કે આપણે નિશ્ચય કર્યો હોય કે આ ટાઈમે મારે આરતી કરવી છે પણ other factors come into play, whether kids want to do something else or certain other duties that people want you to do right then and there. And એ લોકોને દુઃખ થાય કે આપણે એ ના કરીએ અને આ કરવા બેસીએ તો આપણો નિશ્ચય કાચો કહેવાય કારણ કે કે આપણે એવું સમજવાનું કે ભાઈ જે થયું છે એ વ્યવસ્થિત. રીનાજી ના ના આમાં તો એવું નથી, આમાં નિશ્ચયનો પ્રશ્ન આવતો જ નથી કારણ કે તમારે જે કામ કરવું છે એક જણને ઇમ્પોર્ટન્સ છે કે તમે પહેલા મારું આ કર, તમારે કામ બીજું કરવું છે એટલે એને દુઃખ થવાનું નિમિત્ત બને છે. એ તો વ્યવહાર છે અને વ્યવહારને જો મૂકવું જોઈએ તો ફાઇલ સ્વરૂપે મુકાય કે હવે મારી બેવની રિક્વાયરમેન્ટ એટ ધ સેમ ટાઈમ આવેલી છે તો હવે શું કરવું એમ. એટલે એ તો ફાઇલ અને સંભાવિત નિકાલ મૂકશે ત્યારે તમને પ્રેરણા થશે કે ભાઈ ઓછામાં ઓછું નુકસાન કે દુઃખ થાય કોને કેવી રીતે એ રીતે તમે પછી ડિસાઇડ કરશો. કોઈની ઓવરરાઇડિંગ પ્રાયોરિટી હોય કે તું આ કર અને જો પોસિબલ હોય તો એકોમોડેટ કરવાનું, નહીતર પછી એને કેવું પડે ભાઈ થોડી વાર પછી કરું છું, પેલા આ બતાવીને કહું છું. એટલે બંનેનું સમાધાન થાય, બંને જણનું સમાધાન થાય એવો મને યથાર્થ વ્યવહાર કરવાની શક્તિ આપો એવું બોલીએ ને તો સમ વાયા મીડિયા તમને સ્ટ્રાઇક થશે અંદરથી કે શું કરવું એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે કોન્ફ્લિક્ટિંગ આવે ત્યારે. આમાં નિશ્ચય કચાશનો પ્રશ્ન આવતો જ નથી કારણ કે તમારે કરવું તો જ છે, બેવ કરવા છે. આ તો કોન્ફ્લિક્ટિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ એટ ધ સેમ ટાઈમ આવી જાય છે એટલા માટેનો પ્રશ્ન છે ને. આઈ ડોન્ટ નો વેધર આઈ અન્ડરસ્ટુડ યોર ક્વેશ્ચન રાઈટ. સોરી 1 minute. Okay, now Okay, હમણાં નીકળી go out talking. So શું થાય ઘણીવાર કે there's very limited time, right? બંને આપણે કરવાનું ટ્રાય કરીએ પણ there's so many other સંજોગ that come into play. પછી for example, if my main thing is to do aarti, but if everyone is telling me I have to do this or this and this, and આપણે કહીએ કે I can do that afterwards or another day, કારણ કે બધું એક દિવસમાં ના થઈ શકે. અને પછી my thing is I make that priority કારણ કે પછી આપણને બીજાને દુઃખ થાય એ ગમતું નથી કારણ કે એ મોડું જોવાનું મને પોતાને ગમતું નથી. અને પછી મારે જે કરવું હોય એ રહી જાય and that keeps happening again and again. And પછી almost it's like the nischay gets lost. Because I can never make my own thing a priority anymore because everyone's priorities come first. And then in that, I feel like I lose myself. Does that make more sense? ના ના હવે મને સમજાઈ ગયું કે તે નક્કી કર્યું હોય તારી જાત માટે કે આરતી વિધિ કે સમથિંગ કરવું છે અને બધાના લોકોના કામ આવી જાય વચ્ચે એટલે તારી વસ્તુને ધક્કો વાગી જાય કદાચ થાય કદાચ ના પણ થાય. ધેટ્સ વોટ યુ આર સેઇંગ. તો એમાં તો એક જ વસ્તુ છે, બહુ ક્લિયર છે કે મારે આ કરવું છે એવી ભાવના રાખવાની. પછી ટુ ધ બેસ્ટ પોસિબલ એક્સટેન્ટ એની અંદર ફિટ ના થતું હોય તો એ લોકોના કામ કરી નાખવાના અને ઇફ પોસિબલ એ લોકોને કહેવાનું કે હું જરૂરથી કરીશ પણ જરા મારી આટલું આ કરવાની ઈચ્છા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આરતી, તો આરતી કર્યા પછી હું તમારું કામ કરું તો ચાલશે. યુ કેન પુટ યોર રિક્વાયરમેન્ટ ટુ ધેમ. એકો જો એક્સેપ્ટ કરે હા ભલે તું આ 15 મિનિટ પછી કર, અડધો કલાક પછી કર, તો બેવનું એકોમોડેટ થઈ જશે. અને ઇન્સિસ્ટન્ટ તો આ કર તો આપણે સમજવાનું કે આ ફાઇલ આવી એટલે એનો નિકાલ કરવો પડે અને આપણે પછી આપણે આગળ પાછળ કરવું પડે. ભગવાન યુઝ ટુ ડુ ધેટ. એમને કે વિધિનું ચાલે પણ અચાનક કોઈ મહાત્મા આવી જાય તો એનો નિકાલ કરે, પછી એની સાથે વાત કરે, જે કરવાનું એ બધું કરે અને પછી જાય, પછી ફ્રી ટાઈમ મળે તો પછી દાદા પાછું રિઝ્યુમ કરે. એટલે કે ક્યારેક તો બહુ જ બધા બહુ ભેગા થઈ જાય મહાત્મા તો રાતના 11 વાગે અને 12 વાગે અમારી વિધિ કરવી પડે અમારે કે એની પર્સનલ ઓફકોર્સ. એટલે એકોમોડેશન વાળો ભાગ, સંભાવ્ય નિકાલ વાળો ભાગ તો આવશે જ. એમાં એક 1 સ્ટેપ ડાઉન શું કરાય કે આપણી જે ઈચ્છા છે કે આવું જે એક્ટિવિટીઝ આપણે કરવી છે
એ લોકોને કાઉન્ટર પ્રપોઝલમાં મુકાય કે ભાઈ મારે થોડું આટલું કરવું છે, મારો ટાઈમિંગ આ છે, થોડું આગળ પાછળ કરું ચાલશે તમારું કામ? 80-90% દે મે એગ્રી. અથવા થોડું લીવ એ કરાય, ભાઈ એનું થોડું કરીને પછી તમારું કરો. સો દેટ ઇઝ અ વાયા મીડિયા. નહીતર પછી તો યુ હેવ ટુ પોસ્ટપોન યોર થિંગ, કારણ કે એને જ ફાઇલ કહેવાય. તમારું ધાર્યું કરવા નથી દેતું, એ જ વ્યવસ્થિત છે. એવું વ્યવસ્થિત એવું છે કે આપણે આપણા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે નથી ચાલી શકતા, બીજા સંજોગ પ્રમાણે ચાલવું પડે છે. એ તો મારે કેટલી વાર એવું બધું થાય. આપણે નક્કી કર્યું હોય કાંઈક ને અચાનક બીજું બધું એટલું કામ આવે છે કે આપણું કામ તો બાજુ જ રહી જાય. સો that is a type of વ્યવસ્થિત we have brought. એટલે via media is talking to them and see accommodating your request. If you feel that that work can also be done the next day, બીજાનું કામ એટલે એક્સેપ્ટ કરે તો વેલ એન્ડ ગુડ, ને 10 ફાઇલનો નિકાલ કરવો પડે. અને આપણે એડજસ્ટમેન્ટ લઈ લેવાનું, આપણે આગળ પાછળ ગોઠવી દેવાનું આપણી એક્ટિવિટી. એ તો બાપા દાદા કરતા હતા ને અમે કરીએ છીએ. there is no option in that. હું ઘણું નક્કી કરું આટલા ટાઈમે આ સામાઈ કરીશ કે આ વાંચીશ કે આ કરીશ, પણ વચ્ચે બીજું આવી જાય તો ધ હોલ ટાઈમ ટેબલ ગો હેવાય અને આખો દિવસ બી જતો રહે ઘણી વાર. એટલે ધેટ્સ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. આઈ મીન ધેટ્સ વોટ યુ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. એને જ ફાઇલ કહેવાય, એને જ વ્યવસ્થિત કહેવાય, ત્યાં જ વિતરાગતા રાખવાની છે. અને છતાં નિશ્ચય તો કરવાનો જ છે કે આપણું તો આપણું આત્મપક્ષ થવું જ જોઈએ. અને થાય. જે કીધું ને એમને કીધું એવી રીતે મારો બી અનુભવ છે કે કોઈ નિશ્ચય કરેલો હોય ને, આઈ હેવ ટુ ડુ ઓર આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ડુ, તો એ થાય ને થાય જ. ક્વેશ્ચન ઇઝ હાઉ મચ ઇમ્પોર્ટન્સ યુ આર ગિવિંગ ટુ યોર નિશ્ચય. ઓવરરેડિંગ ઇમ્પોર્ટન્સ હોય ને તો જનરલી ડઝ ટેક પ્લેસ. અપવાદ હોય પછી ક્યારેક ઇટ્સ નોટ પોસિબલ, પણ ઓન એન એવરેજ થઈ જાય. એટલે આમાં તો ઇફ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ યોર એક્ઝામ્પલ અને યોર ક્વેશ્ચન, તો એ તો ઇટ્સ અ મેટર ઓફ કોમ્પ્રોમાઇઝ ઓર એડજસ્ટમેન્ટ. It is your priority versus their priority. So it's adjustment થઈ જશે. અને નિતિન હા ઓકે ચા Bhumika, see, you are the main person of the family. એટલે you have several things to do. અને in that you have your timetable કે હું આટલા વાગે આરતી કરીશ. અને that time છોકરાઓ કઈમાં બિઝી હોય, પપ્પા મમ્મી કઈમાં બિઝી હોય, તો you have a question now what to do. Very simple. You do your આરતી. આપણને ભાવ થાય કે આપણે બધા સાથે મળીને આરતી કરીએ, પણ સંજોગો નથી. જો કિડ્સ લોકોનું કેવું છે, કિડ્સ they need not come for the આરતી. Keep it in mind. Even if they are playing, even if they are doing something, they are into it. અને એ જો ચેક કરવું હોય, I have seen my own nephew. એ નાનો હતો તો એ રમ્યા કરે, એને આરતીમાં બોલાવે તો આવે નહીં, પણ એનું રમતો હોય ને એમ કરીને બોલો, એને ઓબ્ઝર્વ કરે ને તો he is saying that આરતી, એ બોલી રહ્યો છે આરતી. પણ એને જો એમ કરીને એમ કે તું એકદમ ડાયો થઈને આરતી લે, પેલું આમ કર, that he will never do. ખ્યાલ આવી ગયો? આપણે ગોલ રાખીએ કે બધા સાથે કરીએ, પણ જો એ સંજોગ ના ભેગો થતો હોય, because you have several other things to do, you finish your આરતી and don't get disturbed. અને જ્યારે એ લોકો કરવાના થાય ને, જો એ લોકોને ફ્રી ટાઈમ હોય, if you can join them, no problem. Maybe you can do it second time if you are free. ખ્યાલ આવ્યો? આ બધામાં સિચ્યુએશનમાં શું કરવાનું છે કે આને લઈને આપણે જે ઇરિટેટ થઈએ છે ને, એ ઇરિટેશનનું સોલ્યુશન આપણે લાવી દેવા. ખ્યાલ આવ્યો? Again, you have several things to do, they have little things to do. એટલે you have your own timetable. અને એ ટાઈમ ટેબલમાં એ લોકો કે હમણાં જ બેઠા આવે, પછી અડધો કલાક રહીને કરીશું, તો કે ફાઇન, ત્યાં સુધી તમે સાંભળો, હું કરું છું. નો હાર્ડ ફિલિંગ. આઈ મીન ઇટ્સ નોટ નેગેટિવ, બટ તમારા ટાઈમ ટેબલમાં, તમારા કમિટમેન્ટમાં ડોન્ટ લેક ઇન ધેટ. બીકોઝ એ લેક થશે ને, તમને ઇરિટેટ થયા કરે અને યુ સ્ટાર્ટ ક્વેશ્ચનિંગ યોરસેલ્ફ, મારો નિશ્ચય બરાબર નથી. ના,
And if you have that possibility to postpone it, કે એ લોકો કે અડધો કલાક પછી, do some other thing which you have to do that during that time, હમણાં પતાવી દો અને સાથે આરતી કરો. પણ અહીંયા ડિસ્ટર્બ થવા નહીં દેવાનું, કારણ કે આપણે જ્યારે સાથે હોય ને, you want to do it together, this question will always come. કોઈ પણ, કારણ કે બે માથાના ટાઈમિંગ મેચ થવા એટલું સહેલું નથી, ઇમ્પોસિબલ નથી, પણ ઇટ્સ નોટ ધેટ ઇઝી. અને હંમેશા બે જણા, હું તમને મારી વાત કરું, તમારા ઘરે મમ્મી છે ને એમની આરતી ને બધું કરે, એટલે માતાજીની ને બધી કરે. હવે એ અમે સાથે કરી નથી ક્યારે પણ મમ્મી કરે ને એટલે વી આર લિસનિંગ એમ, આમ કરી નથી. પણ પછી આ સત્સંગમાં સાંભળ્યું કે આપણે દાદાની આરતી કરવી જોઈએ, રોજે શિવેન્દ્ર સ્વામીની આરતી કરવી જોઈએ. એટલે મમ્મીને શરૂઆતમાં કીધું, they will not accept, they have their own agenda, મારી પાસે બધો ટાઈમ નહીં મળે. હવે હું એમ કહ્યા કરતો હતો, અરે દાદાએ કીધું છે શિવેન્દ્ર સ્વામી દાદાની આરતી કરવી જોઈએ. તો પછી મને થયું આ કોન્ફ્લિક્ટ રાઈટ નથી. એટલે મેં કીધું યુ આર રાઈટ, તમે તમારી આરતી કરો, હું બારણું બંધ કરીને દાદાની શિવેન્દ્ર સ્વામીની આરતી કરતો હતો. I started doing, you won't believe, for 3 to 4 months I did alone. હું જાતે જ કરતો હતો. પછી ધીમે રહીને મમ્મી કે સારું હું મારી આરતી બધી કરીશ એમ કરીને પછી she started joining. That's it. એટલે આપણે, કારણ કે મારે બીજા ઘણા બધા કામ છે, કારણ કે હું ઓફિસ જવાનો મારો ટાઈમિંગ, એટલે મેં મારો ટાઈમ સેટ કરેલો. ધ્યાન આવ્યો? આમાં આપણે કઈ નેગેટિવ નથી કરતા, ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ. અને એમને ડિસ્ટર્બ ના થાય એવી રીતે કરવાનું. હવે ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કિડ્સના માટે નંબર 1, બધા જ લોકોને કિડ્સના માટે આગ્રહ નહીં રાખો કે આવીને આરતી કરે. એ જ્યાં પણ છે ને રમતા હશે ને, ભલે રમ્યા કરતા હશે, પણ દે આર ઇન ટુ ઇટ. અને તમે એને ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો યુ વિલ હેવ ધેટ, શું કહેવાય, રિઝલ્ટ ઓલ્સો, કે ના ખરેખર દે આર ઇન ટુ ઇટ. I agree with you that. કારણ કે એક્સપિરિયન્સ છે, કારણ કે આર્યાના બેસીને આરતી કરે, પણ સનાયા તો ગોળ 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 ગોળ, પહેલા તો ઇરિટેશન થતી, યાર તું બેસી જા ને. પછી લેટર મેં કીધું કોઈ દિવસ શીખશે જ નહીં, પછી લેટર મેં જ ગાવા માંગતી હતી એક દિવસ. મેં તો મારા નેફ્યુને જોયું, બેન બહુ ઇરિટેટ થતા હતા, ક્યાં જ્યારે જોઈએ ત્યારે રમતો જોઈ છે, એમ કે અમારો આરતીનો ટાઈમ થાય છે ને પછી મારા બીજા કેટલા કામ પડ્યા છે. પછી મેં જોયું, આમ 2-4 દિવસ આવી રીતે થયું ને, મેં કીધું એ કરે છે આરતી, બટ યુ ડોન્ટ એક્સપેક્ટ હિમ ટુ ડુ લાઈક હાઉ યુ ડુ ઇટ. એવી રીતે છે. એટલે ખ્યાલ આવી ગયો ને, આ બધું એડજસ્ટમેન્ટ. આજે સવારે કે અહીંયા વાત થઈ હતી, ઓલ ધીઝ રિલેટિવ્સ આર ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ. આ દવા આરતી ને બધું છે તે રિલેટિવને જ રિપેર કરવા માટે છે. એટલે ત્યાં આપણે એડજસ્ટમેન્ટ થાય એટલું બધું જ કરવાના, પણ અહીંયા ઇરિટેટ થવા નહીં દેવાનું, કારણ કે વન મોમેન્ટ ઓફ ઇરિટેશન વિલ સ્પોઇલ યોર સચ અ લોંગ ટાઈમ. કેટલી બધી વાર લગી, અને જો રિપીટેડલી થયા કરતું હોય ઓન લાઈક ડેલી બેઝિસ, તો એ ઇટ વિલ બ્લાસ્ટ સમડે. So we don't want to do that. Shall I begin? Right, yeah, that's what it is irritation. Yes, it is very important. You are the prime mover of the house, home. તમે ઇરિટેટ થાવ ને તો આખું ઘર હલશે પછી. એ યુ બિલીવ ઇટ ઓર નોટ, પણ એ છે. કારણ કે આખા દિવસનું કામ ને જે ફોકસ છે તે તમારા પર છે. પેલા લોકો તો જે હેલ્પ કરી શકે એટલી કરે છે, બાકી દે આર નોટ ધ મેઇન પર્સન. સો એ આ તમારે ગોઠવણી રાખવાની, તો યુ વિલ નોટ હેવ એની પ્રોબ્લેમ. ખ્યાલ આવ્યો? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ઉન્નતિ. ઉન્નતિ બારી ખોલ. બધાને ખબર પડે, મેથેમેટિશિયન આવી એમ કરીને ખબર પડે બધાને. ઓકે, બેટા બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો ક્વેશ્ચન એ હતો કે ઈચ્છા આપણે કરીએ તો અંતરાય પડે, પરંતુ લાઈફમાં કોઈ પણ ગોલ એચીવ કરવા માટે આપણે પહેલા એની ઈચ્છા થાય
તો આપણે નિશ્ચય કરી શકીએ ને એના માટે. તો અહીંયા કેમ દાદાએ એવું કીધું છે કે ઈચ્છા કરવાથી અંતરાય પડે એમ? મારી સમજ થોડીક એવી છે કે વધારે પડતી ઈચ્છા કરીએ ને, વધારે પડતી, તો એના અંતરાય પડે, એક અપેક્ષા. અને વ્યવહારની ઈચ્છા હોય તો મોક્ષ સંબંધી અંતરાય પડે, એવું પણ હોઈ શકે છે. થોડીક સમજણ મારી આટલી છે આમાં. એની પાછળ ગાંડાની જેમ લાગી જાવ ને તો અંતરાય પડે, પણ થોડી ઈચ્છા હોય, ઈચ્છા that is light problem. સ્ટેપ્સ તો તમારે થવા જોઈએ. ખાલી હવામાં ધૂકો મારે ને મને પૈસાવાળા થાવ, પૈસાવાળો તો નહીં, પણ આમ જસ્ટ એક દાખલો આપું છું, ત્યારે અંતરાય પડે. નિશ્ચય પ્રમાણે જ કરવું, પ્રયત્ન કરવો એ તો સારી જ વસ્તુ છે. આપણે હમણાં કેટલી બધી વાત કરી કે નિશ્ચય તો દ્રઢ રાખવો જ જોઈએ. વ્યવહારમાં જેમ નિશ્ચય આપણી વસ્તુ, જો આપણને કઈ વસ્તુ ગમતી હોય ને, અને ગમતી વસ્તુ માટે તો આપણે નિશ્ચય સ્ટ્રોંગ કરીએ જ છે, ગમે તે થાય એ જોઈએ છે. તો એ જ વસ્તુ આત્મા તરફ નિશ્ચય માટે બી આપણે કરીએ, મોક્ષ તરફનું બી દ્રઢ નિશ્ચય રાખીએ તો એ વસ્તુ મળે, આગળ પાછળ પણ મળે ખરી. એટલે નિશ્ચય તો બહુ પ્રાધાન્ય વસ્તુ છે. અને ઈચ્છા વસ્તુ આખી જુદી. એ તો ખાલી તમે માગણી કરો છો અને પછી એક્સેસ કરો ત્યારે અંતરાય પડે, એવું છે. બરાબર. હા બોલો, હા બોલો. I mean, can you just elaborate on between Nishchay and Ichha? Mute થઈ ગયું તમે. Mute થઈ ગયું, unmute કરજો. હા, એટલે ઈચ્છાને માટે કેવું છે કે આમ એનું જો ડેફિનેશન વાઇઝ જોઈએ ને, તો ઈચ્છા એ ડિસ્ચાર્જ વસ્તુ છે. એટલે ડિસ્ચાર્જમાં તમને અંદરથી ઊભું થાય કે આ જોઈએ છે, આ મેળવવું છે, આ કરવું છે. એટલે એ ડિસ્ચાર્જનો આખો ભાગ છે. અને નિશ્ચય કેવું છે, એ આજનો ભાગ છે. ભલે એ ડિસ્ચાર્જ સંજોગને આધીન ઉભો થાય છે કે મારે આ જોઈએ છે, કે મારે આ મેળવવું છે. પણ ઈચ્છા કેવું છે કે એ સ્ટ્રોંગ હોય અથવા ના પણ હોય, પણ નિશ્ચય તમે કરી નાખો કે અમારે આ કરવું જ છે, તો એ સ્ટ્રોંગ વસ્તુ થઈ ગઈ, એક ફોર્મ થઈ ગયું એમ. બરાબર ને? એ તમે પકડી લીધું કે આ નિર્ધાર કરી નાખ્યો, એમ ડિસાઈડ કરી નાખ્યું. ઈચ્છા એટલે શું છે? આમ ડિસ્ચાર્જમાં નીકળે, અહીંયા ખાવું છે, પીવું છે, આ ફરવું છે, આ મળે તો સારું, બીજાનું કંઈક સારું જોઈએ, હા અને આટલું ભણ્યો છે, હું બી આટલું ભણું, એને અને આટલું સરસ આવડે છે, મને પણ આવડે. એ જોઈને આખું બધા આમ ઉભા થાય અધ્યાવસન, એ બધું ઈચ્છામાં જતું રહે. પણ તમે આમ ડિસાઈડ કરો, નિર્ધાર કરો, તો એ તમારો નિશ્ચય થયો. પછી કેટલો પાકો ને એ બધી આગળની વાત છે. જેટલો નિર્ધાર સ્ટ્રોંગ એટલો નિશ્ચય પાકો. ખાસ કરીને સોરી, હા, ઈચ્છા એ અંતરાય છે, એના પર એ કહે છે. અને નિશ્ચય કરીએ એટલે એમાં મારું થોડુંક એવું લાગે છે, મારી એક જે થોડીક અત્યારની સમજ એવી છે કે એ વધારે પડતી ઈચ્છામાં તન્માયાકાર થવું અને ઈચ્છા ખાલી રાખ્યા જ કરવી, એ અંતરાયનું નિમિત્ત બનતું હશે. એટલે ઈચ્છા પૂરી થવામાં અંતરાય બને. એ થોડીક લિમિટેડ સમજ છે અત્યારે મારી. તમારે એમાં કઈ એડ કરવું હોય તો કરો. એક વસ્તુ કેવી છે કે આપણે ઓનગોઈંગ લાઈફ છે ને, તો એમાં બધી તમે આવો ને, પિન થાઓ ને. okay, 1 minute, because moment. પેલું મારું બંધ થયું હતું ને હમણાં.
Okay, now am I visible? Yeah. જો કેવું છે કે નિશ્ચય એ લાઈફ લોંગ ડિસિઝન જેવું છે, લોંગ ટર્મ ડિસિઝન છે. અને આપણા લાઈફમાં જે બધી વસ્તુ બને છે ને હા એ તો ઓન ગોઈંગ આવ્યા જ કરે છે. એટલે એને શું કહીએ કે જો મને ઈચ્છાનું સ્વરૂપ થાય કે આમ કરવું જ છે, ઈચ્છાનો મતલબ શું? આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ. હવે એને નિશ્ચય જોડે નથી લેવા દેવા. ડોન્ટ કનેક્ટ ઇટ વિથ ધેટ નિશ્ચય. આ ઈચ્છાનું સ્વરૂપ કોઈ પણ થાય તો શું થાય કે જે વસ્તુ 2 વર્ષ પછી આવવાની હોય ને એને મને હમણાં જ જોઈએ છે. એટલે આઈ વિલ ટ્રાય ટુ ડુ ઓલ પોસિબલ મીન્સ. એટલે એમાં ભૂલ થવાની શક્યતા રહે, એટલે એ ભૂલ પછી અંતરાય પાડે. ખબર પડી? હા હા એટલે ઈચ્છાને નિશ્ચયને કનેક્ટ નથી કરવાનું. બરાબર એમ કે મારે એમએસસી કરવું છે કે મારે પીએચડી કરવું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો એ ઈચ્છા નથી. ખબર પડી? એ તમારો નિશ્ચય છે. પણ અને ઈચ્છા હા બોલો. ક્વેશ્ચન એવું ઉભો થયો કે જ્યારે માઇન્ડમાં વિચાર આવ્યો કે આ વસ્તુ કરવી, અચીવ કરવી છે, તો પછી નિશ્ચય થયો ને. એ બરાબર છે, પણ એ નિશ્ચયને ઈચ્છા જોડે કનેક્ટ નથી કરવાની, એમ કહેવાનું. બરાબર ઈચ્છા એટલે શું કે મારે આમ જોઈએ છે. હવે એ લોંગ ટર્મ નથી. લોંગ ટર્મ ખબર પડે? હા હા પીએચડી કરવું એ લોંગ ટર્મ છે. એ પીએચડી નો નિશ્ચય કરે તો એ નિશ્ચયમાં જે ઈચ્છા નથી, અને એ ઈચ્છા કરે તો એમાં અંતરાય પડે એ નથી. સમજાયું? બરાબર. હા આપણે કહીએ કે મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવાની ઈચ્છા છે, વેરી કોમન. આવું કંઈ પણ આપણને થાય ને કે આમ કરવું છે, આમ કરવું છે, આમ કરવું છે, તો આપણે એને ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ઇટ ઇઝ કમિંગ. લો શું છે, નેચર્સ લો શું છે કે આપણને વિચાર આવે એટલે વસ્તુ ભેગી જ હા થવાની હોય, ભેગી જ થાય. પણ એમાં આપણે ઈચ્છા કરીએ ને એટલે ઈચ્છા આપણી પાસે કંઈ પણ કરાવે ડેસ્પરેટલી, ગમે તેમ કરીને. સમજણ પડી? બરાબર અને એ કરવામાં પછી નેચરમાં નેગેટિવ સંજોગો જાય, એવિડન્સીસ જાય, હા અને એ જે નેચરલી આવતું હોય ને એમાં એ ડિસ્ટર્બ કરે. હવે સમજાયું? ઈચ્છા અંતરાય છે આવી રીતે. હા અને આપણે એવા થઈ ગયા ને અંતરાય વગરના, તો આપણે એક બધું વિચાર આવે અને વસ્તુ આવશે. હું તમારા માટે ખાસ આ લઈ આવ્યો એમ કરીને કે આપણે કે હમણાં જ મને વિચાર આવ્યો ને આ ભેગું થઈ ગયું. દાદાની સ્ટેટ એવું એવી કેવી હતી, રીતે થવાય? એ દાદા એવા થઈ ગયા હતા. દાદાએ કીધું કે અમને વિચાર આવે ને કે અમને આમ આમ કરીએ, ત્યાં તો એ વસ્તુ આવેલી હોય. કારણ કે હમણાં બધા બેઠા છે ને એમને એમ થાય કે બધા ગરબા ગાય તો સારું, તો એ આમ જોઈએ તો બધા ગરબા ગાવા લાગી ગયા. દાદાએ તો કીધું પણ નથી ગરબા ગાવા માટે. પણ ધીમે ધીમે આપણું અંદર શુદ્ધાત્માનું ઐશ્વર્ય એવું છે કે એ રિઝલ્ટ આપશે. આપણે હમણાં એટલા બધા કોન્ટ્રાડિક્શન્સ કરેલા છે ને, વિરોધાભાસ જીવન જીવેલા છે. વી હેવ લીવડ અવર લાઈફ ફુલ ઓફ કોન્ટ્રાડિક્શન્સ. એટલે સુખે જોયે છે ને દુઃખ આપ્યું છે. ખબર પડી? હા અને એ વિરોધાભાસ જીવન જીવેલા છે ને એના આપણા લાઈફમાં બધા ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ આવે છે. સુખ જોઈએ છે પણ દુઃખ આવે છે. કેમ? તો કે જોઈએ છે સુખ પણ દુઃખ આપેલું છે. એ કોન્ટ્રાડિક્શન છે. ઓકે, હા જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થયો છે. પુલિનાજી, આઈ બિલીવ વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધીસ ઓર વોટ ડુ વી વોન્ટ ટુ ડુ ક્વિકલી? આઈ થિંક આપણે હજી એકાદ અઠવાડિયું રાખીએ છીએ, જનરલ ક્વેશ્ચન જ રાખીએ છીએ, એનીથિંગ. પછી એવું હશે ને તો આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કંઈ ટોપિક ડિસ્કસ કરીશું. હા, And this is going good, I believe.
નિશ્ચયને હા, બહુ હા. સારી વાતો થઈ બધી, રાઈટ? એટલે હવે તમારા લાઈફના આજ્ઞા સંબંધી, વ્યવહાર સંબંધી, નિશ્ચય સંબંધી જનરલ ક્વેશ્ચન જે બી હોય પૂછજો અને બધું ક્લિયર કરી નાખો, જેથી કરીને અત્યાર સુધીનો જે ફ્લો થયો છે સત્સંગનો, એ પ્રકૃતિ પર સમજવાનો, આજ્ઞા સમજવાનો, પુરુષાર્થ કરવાનો, એ તમારું ચાલુ રહે. એમાં કઈ બ્લોક્સ આવતા હોય એ સમજમાં કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ પુરુષાર્થ કરવામાં, એ બધા ડિસ્કસ કરજો. પ્રેક્ટિકલ તમારા જીવનમાં આવતી મુશ્કેલી તો એક સારી રીતે જો ક્લિયર થઈ જશે ને તો આઈ થિંક ઘણી પ્રગતિ થશે. This is going very good. જય આ ઇઝ સચ્ચિદાનંદ. ગોઈંગ વેરી ગુડ. એમાં બેન બોલો. માફ કરજો, આ લોકો બિચારા લોકોને સ્કોપ બહુ શોર્ટ મળે છે એટલે મેં ખાસ તમને ના પાડી. જય સચ્ચિદાનંદ. વિનાજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. નમો વિતરાગાય, નથી, પ્લીઝ ફોલો, એવરીવન ફોલો પ્લીઝ. નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વત્સાયાણમ, નમો ઉવસાયાણમ, નમો લોએ સૌ સાવણ, નમો લોએ સવસાહુનમ, એસો પંચન મુકારો, એસો પંચનમુકારો, સૌ પાવપનાસનો, સર્વ પાવપનાસનો, મંગલાણં ચ સવેસેમ, મંગલાણં ચ સવેસમ, પડમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. See you next week.